کہ جب بات کرتے ہیں تو انڈسٹری کے دو خوبصورت انمول ہیرے مسٹر شجاعت ہاشمی، مسٹر عاصم بخاری جو وہ ہم میں نہیں رہے، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ دو عظیم لیجنڈری ایکٹرز. جی بالکل، ہمارے بہت سینئر آرٹسٹ تھے اور لیجنڈری ایکٹرس تھے، اور میرا اتفاق بھی ہوا ان کے ساتھ اکٹھے کام کرنے کا بھی، اور بہت ہی نائس، بہت ہی سویٹ طبیعت کے تھے. اور ایسے جو آرٹسٹ جب جاتے ہیں تو ان کے خیال جلدی پورا نہیں ہوتا، میں نے یہ محسوس کیا. لیکن اگین اٹس ویری سیڈ بٹ دے گاٹ دا منتھ آف رمضان. یہ میرے حساب سے ان کے لیے بڑا ایک اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی مغفرت فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فیملی والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دیں، اور ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. سر نعیم، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو بہت بڑے لیجنڈ اب تو ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ لیجنڈ لگا لیتا ہے، ہر بندے نے وہ سینئر لگا لیا ہے اپنے نام کے ساتھ. یہ ہے کہ صحیح جس کو لیجنڈز کہتے ہیں نا، جو پاکستان کے فنون لطیفہ کا جو فیس ہے، جیسے فلم میں سلطان رہی پوری دنیا میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے. پاکستان کا ایک شخص ہے جن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. ٹھیک ہے، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام اسلام آباد فون کرنے سے نہیں آتا، نہ ہی الامرا سے فائل جائے تو آتا ہے. تو وہ آتا ہے نوبل کی طرح. گینیز میں جب نام آتا ہے تو وہ کسی وجہ سے آتا ہے. تو ایک شخصیت، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، گینیز نے رابطہ کیا تھا ان کے ساتھ. اور جی گینیز نے جتنی ریسرچ آپ کر لی تھی، میں نے گینیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. پنجاب یوتھ فیسٹیول میں میں نے گینیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. جو گینیز ورلڈ ریکارڈ کے لیے ہم نے قومی ترانہ پڑھا تھا 70,000 بندے نے، اس کا فائنل کوشچن میں نے دیا ہوا ہے. جو 29,000 بچے کے ساتھ ہم نے پاکستان کا پرچم بنایا تھا، اس کا فائنل کوشچن میں نے دیا ہوا ہے. تو وہ ہم نے گینیز کے ساتھ، ہمیں پتا کہ گینیز کیا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو وہ جو ہے ابھی میں رائی صاحب کے حوالے سے ایک اور بھی چیز بتانی ہے. عاصم بخاری اور شجاعت ہاشمی ٹی وی کے اسی پائے کے لوگ تھے. ٹی وی کے فلم بھی کی، انہوں نے فلم بھی کی، لیکن ٹی وی بہت ہیوج کیا، ریڈیو بہت بڑا کیا. اور شجاعت ہاشمی جو وہ صداکار تھے بہت بڑے، ان کا جو ووکل تھا، ان کی جو آواز تھی، کیا بات ہے. اور موسٹلی ان کے دور کے جتنے بڑے کمرشل ہوتے تھے اور جہاں مردانہ آواز چاہیے ہوتی تھی تو وہ جو ہے نا، اب تو یہ چیزیں نوٹ نہیں کی جاتی، لیکن وہ ان کی آواز پہ ڈبنگ، ٹھیک ہے، تو وائس اوورز ان کی. تو بہت بڑے نام ہیں. اور ایسے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، ان کے اللہ درجات بلند کریں. اچھا جی، تو اب جو ہے نا جی، وہ رائی صاحب تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ گیا ان کا، اور پھر اب یہاں کے اعزازات کا تو کوئی حساب نہیں ہے. اس کے بعد ایک ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آئیڈیا، کچھ عرصہ پہلے تو ہم نے منسٹر کلچر انفارمیشن عظمہ بخاری سے کہا کہ یہ رائی ہاؤس ہے اور یہ شادمان ہے، اور یہ شادمان کے کارنر والی مسجد بھی رائی صاحب نے بنوائی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ شادمان انڈر پاس ہے، تو ریلیونسی اتنی اچھی ہے. بالکل. تو ابھی یہ نیا انڈر پاس تھا، تو ابھی نام کسی کے نام کے ساتھ منسوب نہیں ہوا تھا، تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے فوری طور پہ عظمہ بخاری نے یہ کیس بنایا، اور کیس بنا کے ڈی سی کو بھجوایا. ڈی سی نے اخبار اشتہار کر دیا، ٹھیک ہے، پورے ملک میں، کہ ہم اس انڈر پاس کا نام سلطان رئی کے نام کے ساتھ جو ہے منسوب کرنے جا رہے ہیں. اور یہ عظمہ بخاری کی وجہ سے یہ پروسیس ہوا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں دل سے. اور 80% جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ڈی سی آفس اب ان کے رابطے میں ہے. بالکل ایسے. اور وہی سارا گینیز والا انہوں نے وہ میرٹ سامنے رکھا، اور ایک بڑی دیر کے بعد ایک ڈیزرونگ شخصیت کے نام سے ایک لاہور کی شارع اور ایک انڈر پاس کا نام منسوب کیا جا رہا ہے. کتنا اچھا لگے گا، کتنا اچھا لگے گا کہ ہم وہاں سے گزریں گے. کتنا اچھا لگے گا ان کے فینس کو، پاکستانیوں کو. اور یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو فیصلہ ہے، اس سے پنجاب حکومت کی بڑی عزت ہوئی ہے. اور اب ایک وہ فائنل مرحلہ ہے، جس کے بعد وہ سی ایم کی پرمیشن کے بعد ایک وہاں تقریب ہوگی، ہم سب جائیں گے، اور وہ ان کا نام جو ہے وہاں پہ لگے گا.
सुल्तान रही अंडरपास। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरी की पूरी चीज़ के पीछे जो बैक बोन है ना वो ये शख्स बैठा हुआ है। 100% No doubt, He- he's- he's the लिखो person लिखो behind the ये whole scenario. ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक है, Hats ये off. नहीं- credit नहीं देना को चाहूंगा, credit माशाल्लाह। जाता है इसका, बड़ी अच्छी बात है। ये लेकिन इन्होंने इसके अंदर माशाल्लाह मेरे ज़हन में take पता है क्या किया। चीज़ आ रही है, बड़ी खूबसूरत बात है, पंजाब हुकूमत का भी मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा स्टेप है ये वाला, करना चाहिए, अप्रिशिएट करना है, अपने आपने लोगों को बनाना है। लेकिन बात यह है कि आपके जितने भी लेजेंड्स होते हैं ना उनके नाम पे अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उनके मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं, बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ पे उनके लिए उनको पढ़ाया जा रहा होता है, यहाँ तक भी होता है। तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में है कि थोड़ा सा अलमिया है इस बात का कि जो बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी भी होना चाहिए। मसला ही आप अपने राइट विंग से किस तरह लड़ें, ये वाला भी सवाल है ना। उसके अंदर वो कहेंगे सुल्तान राय तो नाम तो रखता है, ओह हो ये तो गलत हो गया। नहीं, ये देखें बात ये जब जाती है ना हुकूमती लेवल पे चली जाती है तो these are not- अजीब से ये वो नहीं है मामला आता है। थोड़ा मेरी सा तो यही खुद से समझ नहीं आपको आया टेकअप आज करना तक। चाहिए इन चीज़ों को, ऐसे करना चाहिए। अप्रिशिएट करो। हमारे यहाँ इतने तो बड़े एहसास हैं। हमारे यहाँ तो आर्टिस्टों के नाम के साथ सिर्फ बच्चे होते हैं कि एवी होता है, एवी एवी होता होता है। वो एक खातून बेचारी एक बच्चा लेके फिर रही है, वो कहती है फलां सिंगर दा है। हाँ। वो उसको ओन नहीं कर रहा, ऐसे। भाई से शर्म बात है ना। वो क्रिकेटर के लिए तो- लेके आ गई थी कि हाँ, क्रिकेटर का बच्चा है। हमारे यहाँ तो जो है ना आर्टिस्टों के साथ ये हो रहा होता है। तो वो वाकई इधर अमेरिका ने कैलिफोर्निया का गवर्नर बना दिया आर्नल्ड शवाजनीगर को। हाँ जी देखो वो कैलिफोर्निया का गवर्नर कितना अच्छा लग रहा था कि Soft image एक भी तो स्टेट किसी का चीज़ का- गवर्नर जो है नहीं भी soft वो image- हॉलीवुड का हीरो है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। Soft image भी किसी चीज़ का Respect नाम की है। जाती है ना, Exactly, और उन्हें वो exactly. डिजर्विंग। और वैसे भी अबू जी का जो एक कहते हैं ना ऑन स्क्रीन जो एक इमेज था कि एक एक्शन हीरो का, उससे टोटली वो ऑपोजिट थे ना। वाज वेरी लाइक हम्बल डाउन टू अर्थ और दीन के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे। जैसे उन्होंने भी बात की कि हमारे वो जो मस्जिद बनी हुई है उसमें माशाल्लाह उनकी बहुत बड़ी की इन्वेस्टमेंट उसमें उन्होंने की हुई। उन्होंने बेसिकली कारोबार किया अल्लाह ताला के साथ ना, तो जो वहाँ पे आप करते हैं तो यकीनी बात है फिर आपको उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। तो सारी जिंदगी उन्होंने यही किया, अपने आप को माइनस किया, लोगों के लिए उन्होंने प्लस। अच्छा वो तो सुनाए ना वाकया जो मैंने बताया कि ये जब अब फिल्मों के रिलीज का टाइम होता था, हाँ जी वहाँ तो पे वो क्या मरहला होता था जब प्रोड्यूसर आते थे, वो अपने पैसे तो छुड़ाने आ रहे हैं, उनको हथों भी पैसे ले जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सुनाए जरा। वो एक लेटर होता था, उसमें लिखा होता था अमाउंट की जो रिमेनिंग बैलेंस होता था। तो फिर इस टाइम में बाकी पूरी एक लाइन हमारे घर में लगी होती थी और जो भी आ रहा है बंदा कि लाला जी है कितने का लेटर है जी, लाख का लेटर है। अच्छा कितने कम पड़ गए हैं जी, लाख ही कम पड़ गया। अच्छा चलो जी साइन कर दिए, जाओ बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। क्या बात है। मैं अपना बताता हूँ, मेरी एक फिल्म, अब मैंने अबू जी से 5 फिल्में इकट्ठी की हैं। एक फिल्म ऐसे ही हुआ, इत्तेफाक रिलीज के पास थी, प्रोड्यूसर घर पे आ गया, उसने कहा जी कि लाला जी 50,000 रुपया शॉर्ट पड़ रहा है, तो 50,000 का लेटर है आपका। तो बोलने कहा अच्छा चलो ठीक है। मुझे उससे निकाल के 20,000 मेरा रिमेनिंग था, उसने मुझे दे दिया। उस टाइम 20,000 एक अच्छी अमाउंट थी, मैं उसको ले लिया, मुझे थैंक यू सो मच। तो अबू ने कहा बेटा इनको वापस कर दो। मैं कहा अबू जी मेरे तो मेरे पास रहने दें। उन्होंने कहा बेटा ये भी अंकल को वापस करो, मुझसे ले लेना कोई बात नहीं। फिर क्या दिल फिर की उन्होंने बात की और क्या जज्बा है, वेरी नाइस। वो उनको रिटर्न किया। स्वीट यार माशाल्लाह। उन्होंने बेसिकली इंडस्ट्री को जिंदा ही रखा हुआ था, इसलिए कि काम होता रहना चाहिए, काम होता रहेगा, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, आगे भी काम होता रहेगा। अपने आप को उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा पहले करो बाद में देखेंगे किसी को। आजकल की मेंटालिटी ये हो चुकी है। बहुत खूबसूरत है, Self-less। बहुत प्यारे। तो वही बात हुई ना कि इंडस्ट्रियां पैसों से जिंदा नहीं रहती, इंडस्ट्रियां शख्सियत से और इंसानों से इखलास जिंदा और रहती मोहब्बत से हैं। शख्सियत से इंडस्ट्रियों रहती के है पास जिंदा। सुल्तान रही हो तो इंडस्ट्रियां जिंदा रहती हैं। क्या बात है। और ये लेगेसी इसी तरह कंटिन्यू आप कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। और इसी तरह आप जो हैं वो कामयाबियां समेटते रहे और अच्छी अच्छी मूवीज जो है वो दिखाते रहे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जब आपकी मूवी वरीद पर आएगी और फिर सन ऑफ मौला जट भी अभी आप जी, इंशाल्लाह वो- प्रोसेस जबरदस्त।